بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیت اللہ گروپ آف کالجز آن لائن کلاسز میں ویلکم. میں ہوں محمد ابو ذر قاسمی, ایم فل اسلامک اسٹڈی, لیکچرر اسلامیات. آج انشاءاللہ العزیز ہم فرسٹ ایئر اسلامیات کا لیکچر نمبر 1 جو کہ مشتمل ہے بنیادی عقائد پر پڑھیں گے. بنیادی عقائد کا ٹاپک پڑھنے سے پہلے ڈیئر اسٹوڈنٹس اپنی بکس کھول لیجیے. اس کا پیج نمبر 1 سٹارٹ سے ہی دیکھیے. اور آغاز میں جب ہم اسلامیات پڑھنے لگے ہیں, آپ کو معلوم کہ اسلامیات ہمارا فرسٹ ایئر کا لازمی سبجیکٹ ہے. اس میں آپ کا جو بورڈ پیٹرن پیپر ہے اس کے کل نمبر 50 ہیں. 50 نمبر کا آپ کا مکمل پیپر ہے. اس کی ڈویژن کچھ اس طرح سے ہے: 10 نمبر آپ کی معروضی کے ہیں, 10 MCQs ہوں گے. اس کے بعد مختصر سوالات 24 نمبر کے ہیں, یعنی آپ کے 12 شارٹ کوسچن جو آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہوں گے 24 نمبر کے. ہر شارٹ کوسچن 2 نمبر کا ہے. 12 ضرب 2 24 نمبر مختصر سوالات کے ہوئے. اور تیسرا حصہ آپ کے پیپر کا ہے حصہ انشائیہ یعنی لانگ کوسچنز. 3 لانگ کوسچنز ہوں گے جس میں سے آپ نے 2 اٹیمپٹ کرنا ہوں گے. ایک لانگ کوسچن آپ کا 8 نمبر کا ہوگا اور 2 لانگ کوسچن آپ کے 16 نمبر کے ہوں گے, اور یہ کل نمبر ہوئے 50. امید ہے کہ بورڈ پیٹرن آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا جو آپ کا پیپر بورڈ میں آتا ہے. اب اس کے بعد آئیے اسلامیات. اسلامیات جب ہم پڑھتے ہیں تو اسلامیات کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلامیات یہ اسلام سے ماخوذ ہے, اسلام سے لیا گیا ہے, یعنی اس میں اسلام کی باتیں ہیں. اب جب ہم اسلام کی طرف آتے ہیں تو آغاز میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اسلام نام ہے 2 چیزوں کا, نمبر 1 عقائد اور نمبر 2 اعمال. اسلام نام ہے 2 چیزوں کا, نمبر 1 عقائد, نمبر 2 اعمال. پھر عقائد کسے کہتے ہیں؟ عقائد انسان کے نظریاتی پہلو ہوتے ہیں اور اعمال انسان کے عملی پہلو ہوتے ہیں جن کے مطابق انسان عمل کرتا ہے. تیسرا فرق یہ ہے عقائد کا تعلق دل سے ہوا کرتا ہے, یعنی عقائد میرے اور آپ کے دل میں پوشیدہ ہیں, چھپے ہوئے ہیں, ظاہر نہیں, جبکہ اعمال کا تعلق ظاہری اعضاء کے ساتھ ہے. تو یہاں پر ہم نے عقائد بھی پڑھنے ہیں اور اعمال بھی پڑھنے ہیں. آپ کا جو چیپٹر 1 ہے, چیپٹر 1 مشتمل ہے عقائد پہ اور چیپٹر 2 مشتمل ہے اعمال پہ. تو چیپٹر 1 میں عقائد کی طرف ہم بڑھتے ہیں. عقائد میں آپ دیکھ رہے ہیں بنیادی عقائد. بنیادی عقائد یعنی جو کہ انتہائی اہم عقائد ہیں. بنیاد کوئی بھی چیز قائم کی جاتی ہے, کوئی بلڈنگ, کوئی عمارت بنائی جاتی ہے تو پہلے اس کے نیچے بنیاد قائم کی جاتی ہے, بنیاد کو مضبوط رکھا جاتا ہے. تو اسلام کی یوں سمجھیے بنیاد جو ہے وہ عقائد پر ہے, یعنی انسان کے عقائد مضبوط ہوں گے تو اس انسان کا اسلام بھی مضبوط ہوگا, انسان کامل مسلمان اور مومن بن جائے گا. اب دیکھیے یہاں پر لفظ ہے عقائد. عقائد آپ دیکھ رہے ہیں عقائد یہ جمع کا لفظ ہے, اس کی واحد ہوتی ہے عقیدہ. اور یہاں پر یہ ایک اہم بات ذہن میں رکھیے گا, جب بھی ہم کسی بھی لفظ کا معنی بیان کرتے ہیں تو اس کا معنی واحد سے بیان کرتے ہیں نہ کہ جمع سے. یہاں پہ عقائد جمع لکھا ہوا ہے, ہم نے جو بیان کرنا ہے وہ عقیدے کو کرنا ہے, یعنی عقیدہ سمجھیں گے تو پھر ہمیں عقائد سمجھ میں آ جائیں گے. اب دیکھیے عقائد جمع ہے جس کی واحد ہے عقیدہ. اب عقیدے کو سمجھیے. عقیدے کا لغوی معنی, کسی بھی لفظ کو سمجھنے کے لیے 2 قسم کے معنی بیان کیے جاتے ہیں. نمبر 1 لغوی معنی, نمبر 2 اس کا اصطلاحی معنی.
सबसे पहले अकीदे का लुग़वी मानी, याद रखिए लफ्ज से अकीदा अक़द से बना है। अक़द, अक़द के मानी होते हैं गिराह लगाना या बांधना। ये लफ्ज गिराह लगाना, बांधना, ये मानी है अक़द का, और अकीदे के मानी हुए बांधी हुई चीज या गिरा लगाई हुई चीज। यानी किसी चीज को बांध देते हैं, गिरा लगा देते हैं, इसको हम कहेंगे अकीदा। ये इसके लुग़वी मानी है बांधी हुई या गिरा लगाई हुई चीज। अब आपके पास बुक्स मौजूद होंगी, अब आप इसके ऊपर लेड पेंसिल से हाईलाइट करेंगे, निशान लगाएंगे। ये बोर्ड में आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि अकीदे के मानी क्या है, तो अकीदे के मानी बांधी हुई चीज, गिरा लगाई हुई चीज। दूसरे नंबर पे मानी है अकीदे का इस्तिलाही मानी। अकीदे का इस्तिलाही मानी इंसान के पुख्ता और अटल नजरियात, ख्यालात, तफक्कुरात को अकायद कहा जाता है। मैंने शुरू में भी आगाज में आपको बताया, अकायद नजरियाती पहलू हैं, यानी इंसान के पुख्ता, बड़े ही पक्के, अटल। अटल का मानी है इस कदर पुख्ता और अटल है, यानी इतने मजबूत हैं, किसी के हिलाने से हिलते नहीं, किसी के बदलने से बदलते नहीं, किसी के निकालने से निकलते नहीं, इस कदर नजरियात पुख्ता हैं। ख्यालात, तफक्कुरात, यानी उसकी सोच, उसकी फिक्र को अकायद कहा जाता है। ये अकायद इसके दिलो दिमाग पर हुक्मरानी करते हैं। आपने आगाज में पढ़ा कि अकायद का ताल्लुक दिल से है, और अकायद इंसान के दिल और दिमाग पर हुक्मरानी करते हैं। क्या मतलब हुक्मरानी करते हैं, ये चीज आपको समझ आएगी अकायद की अहमियत में। यहाँ तक पहली बात मुकम्मल हुई, अकीदे का लुग़वी और इस्तिलाही मानी। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि अकीदे के लुग़वी और इस्तिलाही मानी बयान कीजिए। यहाँ भी आप निशान लगा लें, ऊपर लिख लीजिए अकीदा, अकीदे का मफ़हूम यानी अकीदे के लुग़वी और इस्तिलाही मानी क्या है। उसके बाद अकायद की अहमियत, आपकी बुक में मफ़हूम के बाद अकायद की अहमियत बयान की जा रही है। अकायद की अहमियत, इंसान का हर काम इन्हीं नजरियात का अक्स होता है। जो हमने ऊपर पढ़ा कि इंसान के पुख्ता और अटल नजरियात को अकायद कहा जाता है। इंसान जो काम भी करेगा इसके नजरियात का अक्स होता है। ये अकायद इसके दिलो दिमाग पर हुक्मरानी करते हैं, ये इसके आमाल के मुहर्रिक होते हैं। मुहर्रिक किसे कहते हैं, मुहर्रिक के मानी होते हैं ताबे, यानी इंसान के आमाल अकायद के ताबे होते हैं। क्या मतलब ताबे होते हैं, जैसे इंसान के अकायद होते हैं वैसे ही इंसान के आमाल होते हैं। अकायद की अहमियत में अगली बात है अकीदे की मिसाल। स्टूडेंट्स, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अकायद की अहमियत लिखिए। अकायद की अहमियत कुछ बयान हो चुकी। अकायद की अहमियत में अगली बात मैंने अलग से इसलिए लिखी है, अकीदे की मिसाल, अमल की मिसाल। ये आपका अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये दो आपके एमसीक्यूज भी हैं कि अकीदे की मिसाल किसकी मानित है, अमल की मिसाल किसकी मानित है। तो इसलिए देखिए अकीदे की मिसाल, अकीदे की मिसाल एक बीज की मानित है, बीज जैसी है। बीज जो इंसान जमीन में बो देता है उसको बीज कहते हैं। मैंने आपको बताया अकायद का ताल्लुक दिल से है और दिल की बात जाहिरी नहीं होती, छुपी हुई होती है। और जो बीज होता है, बीज भी जमीन के अंदर दफन होता है, छुपा हुआ होता है। इसी तरह अमल की मिसाल, अमल उस बीज से उगने वाला पौधा है। जमीन में बीज बो दिया, अब उसके बाद उस बीज से जो उगेगा उसे हम पौधा कहेंगे। मेरे और आपके दिल में जो नजरिया है उसे हम अकीदा कहेंगे। जब वो बाहर आ जाएगा, जाहिरी आज़ा पे आ जाएगा, जब वो मेरे हाथ, मेरी जुबान, मेरे कानों में आ जाएगा, जब मैं उसे बोलूंगा, करूंगा, तो वो मेरा अमल कहलाएगा। इसलिए अकीदे की मिसाल एक बीज जैसी है, अमल उस बीज से उगने वाला पौधा है। इसलिए आप इस पे भी निशान लगाएंगे कि अकीदे की मिसाल एक बीज जैसी है, अमल की मिसाल उस बीज से उगने वाला पौधा है। आपको मालूम है
जैसा आपने जमीन में बीज बो दिया उससे उगने वाला पौधा भी वैसा ही होगा। जैसा आपने बीज बोया है, जिस जिन्स का आपने बीज जमीन में डाला है उसी जिन्स का ही पौधा होगा। ये नहीं हो सकता बीज आपने गंदम का डाल दिया उससे उगने वाला पौधा जो है वो चावल, मकई या किसी और जिन्स का हो, ऐसा कभी मुमकिन नहीं हो सकता। जिस जिन्स का बीज होगा वैसा ही पौधा होगा। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। यहां तक अकायद की अहमियत में दूसरी बात अकीदे और अमल की मिसाल मुकम्मल हुई। उसके बाद अकायद की अहमियत में बड़ी ही अहम बात आगाज़े तबलीग। याद रखिए अकायद की अहमियत इस कदर ज्यादा है, अल्लाह ताला ने 1,24,000 कमोबेश अंबिया भेजे, पैगंबर भेजे। तमाम पैगंबरों ने अपनी तबलीग का आगाज अकायद की इस्लाह से किया है। जो भी पैगंबर आया हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया ने अपनी तबलीग का आगाज अकायद की इस्लाह से किया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब मक्का मुकरमा में, अब यहां पर आपने निशान लगाना है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहां पर मक्का मुकरमा में जब पैगाम रिसालत पहुंचाना शुरू किया तो सबसे पहले अकायद की इस्लाह पर जोर दिया। अब यहां अकायद की अहमियत में तीसरी बात, पहली बात तो ये है उसमें कि तमाम अंबिया ने अपनी तबलीग का आगाज अकायद की इस्लाह से किया। एमसीक्यूज नंबर 1। एमसीक्यूज नंबर 2 ये है जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तबलीग का आगाज किससे किया? अकायद की इस्लाह से किया। और इसमें तीसरी बात कहां से? मक्का मुकर्रमा से। स्टूडेंट्स यहां तक हमारा एक टॉपिक जो कि बुनियादी अकायद पर मुश्तमिल था उसका कुछ हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। यानी अकीदे के लुग़वी मानी, इस्तिलाही मानी, अकायद की अहमियत, अकीदे की मिसाल और अमल की मिसाल। उसके बाद फिर आगाज़ तबलीग, तमाम अंबिया ने अपनी तबलीग का आगाज कहां से किया, ये बात मुकम्मल हो चुकी। इसी का अगला हिस्सा इंशाअल्लाह अज़ीज़ अभी आपके सामने बोर्ड पे आएगा। बुनियादी अकायद जिसका माना मफ़हूम और अहमियत मुकम्मल हुई। उसके बाद अगली बात अकायद की तादाद। स्टूडेंट्स ये बड़ा अहम सवाल है, बार बार आपके बोर्ड के पेपर्स में ये बात पूछी जा चुकी है कि अकायद की कुल तादाद कितनी है। तो याद रखिए बुनियादी अकायद की कुल तादाद 5 है। यहाँ पर आप निशान लगाएंगे अकायद की कुल तादाद 5 है। ये आपका एमसीक्यू है। बुनियादी अकायद जिनकी कुल तादाद 5 है जो कि दर्ज झैल है। अब आप देख रहे होंगे कि अकायद को लिखने का तरीका ये है, यानी आपके पेपर में जब ये सवाल आता है कि बुनियादी अकायद कुल कितने हैं, नाम तहरीर करें, तो तरीका ये होगा। इससे आप देख रहे हैं कि अकायद बिल्कुल वाज़ेह है। नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 रिसालत, नंबर 3 मलाइका, नंबर 4 आसमानी किताबें, नंबर 5 आखिरत। यानी सबसे पहला अकीदा है अकीदा तौहीद, दूसरा अकीदा है रिसालत, तीसरा अकीदा है मलाइका, चौथा अकीदा है आसमानी किताबें, पांचवा अकीदा है अकीदा आखिरत। ये है बुनियादी अकायद जिनकी कुल तादाद 5 है। अब आपने इस अंदाज से लाइन वाइज लिखना है, ना कि आपने यूं इस तरह से आगे इसकी रिसालत लिख देना है और उसके बाद मलाइका और उसके बाद आसमानी किताबें। ये तरतीब ठीक नहीं, क्योंकि इसमें आप लिखते हुए हो सकता है कोई पॉइंट यहां से मिस कर देते हैं। अगर आप मिस कर देते हैं तो आपकी तादाद 5 नहीं होगी। अगर आपने 5 अकायद के नाम पूरे ना लिखे तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में से नंबर कट जाएंगे। इसलिए पूरे 2 नंबर लेने का तरीका आसान ये है कि यूं लाइन वाइज अकायद के आपने नाम लिख देने हैं। बुनियादी अकायद जिनकी कुल तादाद 5 है। नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 रिसालत, नंबर 3 मलाइका, नंबर 4 आसमानी किताबें, नंबर 5 अकीदा आखिरत। इन्हीं बुनियादी अकायद की अहमियत
قرآن کی روشنی میں۔ سوال آپ کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے جی آپ نے ایگزیکٹلی بنیادی عقائد کی تعداد 5 ہی کیوں کر دی؟ تو جواب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے، یہ خود ساختہ نہیں ہے، میں نے نہیں بتایا، یہ کسی رائٹر نے بک میں رائٹ نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ من آمن باللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن سب سے بڑی نیکی تو یہ ہے من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت یعنی قیامت کے دن پر، وَالْمَلَائِكَةِ اور فرشتوں پر، وَالْكِتَابِ اور آسمانی کتابوں پر، وَالنَّبِيِّينَ اور پیغمبروں پر۔ آپ نے دیکھا آیت میں 5 عقائد مکمل طور پہ موجود ہیں، اور یہ آیت بھی آپ کا اہم شارٹ کوسچن ہے۔ آپ سے پوچھا جاتا ہے بنیادی عقائد سے متعلق قرآن آیت کا ترجمہ لکھیے، تو یہ بنیادی عقائد سے متعلق آیت موجود ہے جو کہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، جس کا ترجمہ بھی نیچے موجود۔ لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے جو کوئی ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، سب فرشتوں پر اور الہامی کتابوں پر اور پیغمبروں پر۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ دوسری بات اسٹوڈنٹس، آیت میں یہ لفظ موجود وَلَكِنَّ الْبِرَّ، بر یہ آپ کے MCQs ہے، آپ سے پوچھا جاتا ہے بر کے معنی کیا ہیں؟ آپ نے دیکھا ترجمے میں لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے، وہاں پہ آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ صرف بر کا معنی پوچھا ہے، وہاں پہ لیکن بڑی نیکی آپ نہیں لکھیں گے، بلکہ بر کے صرف معنی جو ہیں وہ ہیں نیکی۔ برون کا معنی ہوتا ہے عربی میں نیکی، اس لیے آپ نے نیکی لگانا ہوگا۔ یہاں تک آپ کا بنیادی عقائد کا حصہ مکمل ہو چکا۔ امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اس میں آپ کے انتہائی اہم شارٹ کوسچنز بھی ہیں، MCQs بھی ہیں۔ آپ نے دیکھا بنیادی عقائد جو کہ ہمارے ایمان کے لحاظ سے بھی اہم ہیں اور آپ کے پیپر کے لحاظ سے بھی یہ بڑے اہم ہیں، اس میں سے شارٹ کوسچنز بھی ہیں اور MCQs بھی آپ سے پوچھے جاتے ہیں۔ یہاں تک ہمارا آج کا ٹاپک نمبر 1 کمپلیٹ ہوا بنیادی عقائد کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں جو کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ باقی انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں ہم عقائد کی تفصیل پڑھیں گے، جو کہ میں نے آپ کو آغاز میں بتا دیا کہ بنیادی عقائد آپ کے پہلے چیپٹر میں ہیں اور اعمال آپ کے دوسرے چیپٹر میں ہیں۔ پہلے چیپٹر میں ہم ان 5 عقائد کی تفصیل مکمل پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔